Hello everyone, welcome to Study with me. तो आम पूर्व भिडियो पढ़ी पार्ट 1 रे जे हमरो सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा ओडिशार पुरातन इतिहास रो आधार को लेके हमें पढ़ी आउ हमरो साहित्यिक आधार हमरो को साहित्य रो को ग्रंथ रो हमरो ओडिशार इतिहास विषय रे कोन जानिले से हमरो पूर्व भिडियो रे अछि एवं हमरो फॉरेन अकाउंट्स गुडी को विषय रे जोटा विदेश रो कि को पर्यटक माने केते बेले आस्तेले आ हमरो ओडिशा विषय रे कोन कहचंती सेटा हमें प्रथम वीडियो रे जानि सारिछि ठीक अछि तो जो माने देखि नाहंती ता डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि से वीडियो को देखि पारिबे ठीक अछि तो चलंतु एई वीडियो रे हमें जानिबा आउ गुटी प्राइमरी सोर्स जोटा कि शिलालेख बोली कि कहा जाय इनस्क्रिप्शन तो इनस्क्रिप्शन गोटे भी हमरो इतिहास को जानिबार एक प्राइमरी सोर्स मुख्य आधार ठीक अछि तो आम शिलालेख रु हम कोन जानि थाउ शिलालेख कहले हमर पत्थर रे हमर सही समय लोक माने किछि लिखि थांती ठीक अछि हमर सही समय लोक माने पत्थर रे जहा लिखि देई थांती ताहा को आधार करिकि हमें से समय रो जीवन यापन प्रणाली किबा से समय रो हमर जीवन यापन प्रणाली किपरि थिला तांकर लोक मानकर सामाजिक व्यवस्था किपरि थिला सेमानଙ୍କର व्यवसाय वाणिज्य किपरि थिला तो ए सब जिनिस विषय आमे जानि थाउ ठीक अछि तो हमर शिलालेख गुडी को हम ओडिसा रो विभिन्न जगह रे हम देखिबा को पाउ तो प्रथमे सबुठु पुरुणा शिलालेख गुडी को जोटा कि हमर हमर प्राक हमर ऐतिहासिक जुगरु प्री हिस्टोरिक एज रो केते गुडी स्थान रे देखिबा को मिली जोटी लोक माने लेखि जानि नाहंती किंतु चित्र माध्यम रे ताहाको दर्शाई छंती सेटा एको माने पिक्टोग्राफ्स कहा जाय ताहाको पिक्टोग्राफ्स बोली कि कहा जाय जोटी लोक माने लेखि जानि नाहंती किंतु किछि किछि चित्र माध्यम रे ताहाको पत्थर रे खोदी करी लेखि अछंती तो से गुडी को हमरो हमरो जते बेले भाषा माने हमरो लेखिबा पूर्वर जो तो से चित्रलेख गुड़िक विभिन्न प्रकार पहाड़ गुड़िक कि विभिन्न प्रकार गुंफा गुड़िक देखा आम पाऊ तो आमर से पिक्टोग्राफ गुड़ी को एपर्यंत आम पढ़ी पारिनु किंतु से माने किछि किछि से माने इतिहास विषय रे हमर सेते बेलर घटना विषय रे लेखि अछंती ठीक अछि तो हमर प्री हिस्टोरिक साइट गुड़ी को हला जोटा कि आमे कहू हमर प्राक ऐतिहासिक स्थान गुड़िक से आमर कलाहांडी आमर गुड़हांडी रक सेल्टर रे अछि तापरे आमर नवापड़ार जोगी मठ ठारे ठीक अछि तापरे आमर झारसुगार विक्रम खोल रे देखिबा को मिले तापरे आमर आमर उसकोटी आउ सुंदरगढ़ रो मानिकमुड़ा तो यही आमर प्राक ऐतिहासिक जुगर आमर पिक्टोग्राफ शिला आमर लेखचित्र गुड़िक देखा मिले तो कौन लेखा है तो आम जापारेनु किंतु एथिरु आमे यह जानि पारू जे सेते बेल समय सेठी लोक माने गमनागमन किंबा सेठी आम लोक माने रही आछंती एवं सही तांकर सही समय जीवन यापन विषय से माने किछि लिखि जाइछंती ठीक अछि तापरे ख्रीष्ट जन्म पूर्व आउ आम प्राचीन साइट गुड़िक आम ओडिसा रे पाई थाउ जेपरि कि अशोक कलिंग युद्ध रे कलिंग को विजय ही हमर कलिंग को शासन करथिले तो से समय रे तांकर शासन प्रणाली गुड़िक आम ओडिसा रे लिखि जाइछंती जेमिति हमर हमर धौली हमर जौगड़ा तो धौली आ जौगड़ा तांकर शासन कालर एक दुईटी मुख्य सहर थिला तो सेठी तांकर शासन प्रणाली गुड़िकर लिपिबद्ध होइछि बोली देखा जाय तापरे हमर देखिबा को मिली थाए हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन हमें हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन गुड़िक देखा पाऊ खंडगिरी ठारे खंडगिरी उदयगिरी रे तो हमर हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन हमर खारबेल करछंती तांकर 13 वर्षर शासन कालर ऐश्वर्य गुड़िक सेठी लिखिछंती तांकर कोन कोन तांकर 13 वर्षर तांकर ऐश्वर्य गुड़िक
କଣ କଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଣ କଣ ଥିଲା, ତ ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ। ତ ତାହା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଓ ପାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଓ ପାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେପରିକି ମହାରାଜା ଗଡଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଯୋଉଟା କି ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ସମୟର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଆହ୍ଲାବାଦ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର, ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡି, ମାନେ 4th ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟର, ଯୋଉଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆସନପଟ ଷ୍ଟୋନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ଦେବ ଆମର କରିଥିଲେ 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭୌମକର ବଂଶର ରାଜା ମାନଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟା କି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଯେମିତି ଭୌମକର ରାଜା ମାନଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡିକ ହେଲା ତାଲଚେର କପର ପ୍ଲେଟ, ଯୋଉଟା କି ଶିବକର ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ, ତାଲଚେର କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ତାପରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହିନ୍ଦୋଳ କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଯୋଉଟା କି ଶୁଭକର ଦେବ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁରୀର ତେରୁଣ୍ଡିଆ କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଯୋଉଟା କି ଶୁଭକର ଦେବ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳର କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଯୋଉଟା କି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ସେଇ କପର ପ୍ଲେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ବା ଆଧାର ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡିକ, ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ତାଙ୍କର ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କେତେ ଦୂରରୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡିକ କେମିତି ଥିଲା, କିପରି ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବୋଣ୍ଡା କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଆମର ତିଭର ଦେବଙ୍କର ବୋଣ୍ଡା କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ତାପରେ ୟଜାତି ପ୍ରଥମଙ୍କର ଆମର କାଲଞ୍ଜର ଆଉ ଶ୍ରୀପୁର ଷ୍ଟୋନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡର ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାଲଞ୍ଜର ଶ୍ରୀପୁର ଷ୍ଟୋନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ତାପରେ ଆମର କଟକରେ ଆଉ ନିବିନା ଏବଂ ପାଟନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡିକ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସୋମବଂଶ ପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଗଙ୍ଗବଂଶ। ତ ଗଙ୍ଗବଂଶର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯେତେବେଳେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଆମର ଓଡିଶାର ଇତିହାସ ଟା ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳଠୁ। ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଗଙ୍ଗବଂଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମର 400 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶାସନ କରିବାରୁ ଆମର ଓଡିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଓଡିଶାର ଇତିହାସରେ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ପରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ଗଜପତି ରାଜା ମାନେ। ତ ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ରାଜା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ବା ଆଧାର, ଯୋଉଟାକି ମୁଦ୍ରା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତ କେଉଁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସମୟରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହଉଥିଲା, ତ ତାହା ଆମେ ମୁଦ୍ରାର କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରିକି ଜାଣିଥାଉ। ତ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ସେ ସମୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, କୋଉ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡିକ ମୁଦ୍ରାରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ଯୋଉମାନେ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ନ୍ୟୁମିସ୍ମେଟିକ କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟୁମିସ୍ମେଟିକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ହଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ। ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ ମାନେ ଛପା ମୁଦ୍ରା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଛପି ମୁଦ୍ରା ବା ଛପି ସିକା ବୋଲିକରି ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ ଟା
ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଧାତୁକୁ ଆମର ପିଟିକିରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚରେ ପିଟିକି ତାକୁ ମୁଦ୍ରା ରୂପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର କୌଣସି ଆମର ରେଗୁଲାର ସେପ୍ ନଥାଏ କିମ୍ବା ସାଇଜ ନଥାଏ। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଇଜର ମୁଦ୍ରା ହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟିଏ ମେଟାଲରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚାରେ ପିଟିକି ତାକୁ, ତ ଏହି ପଞ୍ଚମାର କଏନ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଲଭରର ଆଉ କପରର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରୂପାର ଆଉ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ମଣିଷର, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଆମର ଜ୍ୟାମେଟ୍ରିକାଲ ଡିଜାଇନ ଗୁଡିକର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ପୁରୀ କୁଷାଣ କଏନ୍ସ। ପୁରୀ କୁଷାଣ କଏନ୍ସ ମାନେ କଣ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମର କୁଷାଣ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତରେ। ତ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଯେପରି କୁଷାଣ କଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ ଯେପରି ଥିଲା, ସେମିତି ଓଡିଶାର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ସେଇ ମୁଦ୍ରାର ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ଖାପ ଖାଇବାରୁ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଆମେ ପୁରୀ କୁଷାଣ କଏନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପୁରୀର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଏନ ଗୁଡିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କଏନ ଗୁଡିକୁ ଆମର ଯେହେତୁ କୁଷାଣ କଏନ ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ଖାଉଥିବାରୁ ସେଇ କଏନ ଗୁଡିକୁ ପୁରୀ କୁଷାଣ କଏନ ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ। ତ ଏହି କଏନ ଗୁଡିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ଆମର ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଏନ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପୁରୀ କୁଷାଣ କଏନ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ହଉଛି ଗୁପ୍ତା କଏନ୍ସ। ଗୁପ୍ତା କଏନ୍ସ ମାନେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆମର କଏନ ଗୁଡିକ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଥିଲା। ତ ସେତେବେଳର କଏନ ଗୁଡିକ ରେ ଆମର ଧନୁଷ ସହିତ ତୀର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେହି ଡିଜାଇନକୁ ଆମର ଗୁପ୍ତା କଏନ୍ସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଆମର ଭାନୁପୁର, ଖିଚିଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହି ଗୁପ୍ତା କଏନରୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ କମର୍ସ ଗୁଡିକ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଗୁପ୍ତା କଏନ୍ସ ଗୁଡିକର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳଟା ଥାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ ସିକ୍ସ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନଳ କଏନ୍ସ। ନଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୋଶଳ ରିଜିୟନରେ ଆମର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ରିଜିୟନକୁ କୋଶଳ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇ କୋଶଳ ଇଏରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ନଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉଟାକୁ ସାଉଥ କୋଶଳ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ କୋଶଳର ସାଉଥ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବେଶୀ କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖାଲି ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କିଛି ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି କି ସିଂହ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆମର ଷଣ୍ଢର ଫଟୋ ମିଳିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରାଜାର ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲିକି ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି କଏନ ଗୁଡିକ ରେଗୁଲାରଲି ଡିସ୍କଭର ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଏନ ଗୁଡିକ, ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯୋଉଟା କି ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା କଏନ ଗୁଡିକ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଯେମିତିକି ସର୍ବପୁରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, କ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ତ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଛତିଶଗଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ କଟକ ରିଜିୟନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଏବଂ କଟକ ଦେଇକି ଏପଟେ ଏହି ଜାଗା ଗୁଡିକରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା।
ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥାଏ ବୋଲିକରି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଥାଉ। ତାପରେ ଆମର ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ସୋମବଂଶ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି କଏନ ଗୁଡିକ ମେନଲି ଜୁନାଗଡ଼ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଲାଚୁରିଜ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ମିଳିଛି, ଯୋଉଟା କି 4th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ ଆମର 14th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆମର 10th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ 14th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 14 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ତ ଏଗୁଡିକ ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ର ବି ମିଳିଛି। ଆମର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ କାଲାଚୁରିଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ମିଳିଛି, କପର କଏନ ମିଳିଛି, ସିଲଭର କଏନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ସୋନପୁରରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଙ୍କ ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ଯୋଉଟା କି ନୂଆପଡା, ବରଗଡ, ଛତିଶଗଡ ଦେଇକି ଯୋଉଟା ଯାଇଛି ନଦୀଟା। ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେପରିକି ଛିଣ୍ଡିକା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଛିଣ୍ଡିକା ନାଗଜ। ତ ଛିଣ୍ଡିକା ନାଗଜ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯୋଉଟା କି କୋରାପୁଟ ବସ୍ତର ଏରିଆ। ବସ୍ତରଟା ଛତିଶଗଡରେ ଅଛି। ତ କୋରାପୁଟ ଛତିଶଗଡ ଏରିଆ ଯୋଉଟା ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ଓଡିଶାର, ତ ସେଇପଟେ ଆମର ଲାଗିଛି। ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ଛିଣ୍ଡିକା ନାଗଜକୁ କଏନ ବୋଲିକିରି ସେଇ କଏନ ଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ତ ଆମର ସେଇଟା ଆମର 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପୁରୁଣା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଛି, ଯୋଉଟା କି ଫାନମାଜ ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକୁ ଫାନାମାଜ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ସୋନପୁର ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ଗୁଡିକ କଳିଙ୍ଗରେ, ଯୋଉଟା ଆମର ସାଉଦର୍ନ ଏରିଆରେ ଓଡିଶାର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିକି କଟକକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ବନେଇଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଶାସନ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଏଇଟା 13 ଶତାବ୍ଦୀରୁ 15 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କଏନ ଗୁଡିକ ମିଳେ, ଆମର ଗଙ୍ଗ ରୁଲର ମାନଙ୍କର, ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା ମାନଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଓଡିଶାର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଏନ ଗୁଡିକ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ ଲିଙ୍କ ଗୁଡିକ ଥିଲା। ସେମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡିକ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପଢିବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର କହିଲେ ଆମର ମେଟେରିଆଲ ରିମେନ୍ସ। ଆଉ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମିଳିଛି, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କରିକି ଆମର ଓଡିଶାର ପୁରାତନ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଆମର ଯୁଗର ଯୋଉ ସାଇଟ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଅନୁଗୁଳରେ, ତାଲଚେରରେ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ବୁର୍ସାପାଲିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉଟା କି ଆମର ପଲିଓଲିଥିକ ସାଇଟ ଗୁଡିକ କୁଲିନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୁଲିନାରେ ଗୋଟିଏ ପଲିଓଲିଥିକ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଇଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3rd ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆମର ଧଉଳି ଆଉ ଜଉଗାଡା, ଯୋଉଟା କି ମିଳିଛି ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡିକ ମିଳିଛି। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର ଏକ ଧଉଳି ଆଉ ଜଉଗାଡା ଦୁଇଟି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସହର ଦୁଇଟି ଥିଲା, ଯୋଉଠି କି ଆମର ଅଶୋକ ସେଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ରହିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଫିଉଡାଲିଟି ଗୁଡିକ ରହିକି ସେଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆମର କଣ ଶିଶୁପାଲଗଡରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆମର ଗୋଟିଏ ଫୋର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ଅଛି। ତ ସେଇ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡିକ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗେଟୱେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉଟା କି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉଟା କି ଖାରବେଳଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ।
ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଜାଣିଥାଉ। ତାପରେ ଆମର ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ମଣିକପଟନା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମଣିକପଟନା, ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଲବାଇ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଇଟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉଟା କି ପୁରାତନ ଯୁଗର। ତ ସେଇଟା ବି ସେ ବେଳର ଆମର ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମେରିଟାଇମ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯୋଉଟା ବନ୍ଦର ଗୁଡିକରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦର ଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଆମର ଆମର ପୋର୍ଟ ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦର ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଗୁଡିକ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି। ତ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ଡାୟମଣ୍ଡ ଟ୍ରିଙ୍ଗଲ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ତିନୋଟି ସାଇଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ ଗୁଡିକ, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଲଳିତଗିରି। ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଡାୟମଣ୍ଡ ଟ୍ରିଙ୍ଗଲ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଆମର ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ଡାୟମଣ୍ଡ ଟ୍ରିଙ୍ଗଲ ରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍ତୂପ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ତୂପ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସେଠି ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଗୁଡିକ ସେଠି ଯାଇକି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମର 15 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆମର କେତେ ଆମର 13 ରୁ 15 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବୋଲିକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ସେଇ ସାଇଟ ଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ମାଟିର ଆମର ମାଟିର କଳା ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେପରିକି ଆମର ପୋଟେରୀ ମାନେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ପାତ୍ର ଗୁଡିକ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଟେରାକୋଟା ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ, ଯୋଉଟା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଲୌହ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡିକ ଜିନିଷ ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆମେ ସେହି ତିନୋଟି ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତିନୋଟି ଜାଗାକୁ ଡାୟମଣ୍ଡ ଟ୍ରିଙ୍ଗଲ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମର ମେଟେରିଆଲ ରିମେନ୍ସ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ବୋଲିକି କହୁଛେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର। ତ ଯେମିତି କି ଆମର ପୁରୁଣା ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ରାନୀପୁର ଝରିଆଲ, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାନୀପୁର ଝରିଆଲରେ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟେମ୍ପଲ। ଆମର 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିର, ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ମୂଳ ଆଧାର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପୁରାତନ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାରାଗୁଡା, ସୋନପୁର, ଅମରଗଡ, କାଲିଗଡ, ମନିକଗଡ। ତ ଏଗୁଡିକ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଟ ଗୁଡିକ। ତ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆମର କଣ ତ ଆମର କୁଶଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକି ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ। ତ ସେଠି ନଳ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆମର କେତେ ଆମର 3 ସେଞ୍ଚୁରୀ 5 ସେଞ୍ଚୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ନଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ସର୍ବପୁରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସର୍ବପୁରୀୟ ମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର 5 ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି କିି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଆମର ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଆମର ପୁଷ୍କରୀ ବୋଲିକିରି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଏଇ ଆଧାର ଗୁଡିକରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋରାପୁଟ ଏରିଆ ଗୁଡିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାୟଗଡା ଆମର କୋରାପୁଟ ଏରିଆ ଗୁଡିକରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ, ତାପରେ ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ଵର ଟେମ୍ପୁଲ, ଆମର ଯୋଉ ଜଗମୁଣ୍ଡା ହିଲ୍ ରାୟଗଡାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ମହାଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ, ଯୋଉଟା କି ଅବସ୍ଥିତ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଆମର ଗଜପତି ରୁଲର ପୁରୁଷୋତ୍ତ ଦେବଙ୍କ କାଳରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଆମର
ସୁନ୍ଦର ମହାଦେବ ଟେମ୍ପଲ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଆମର ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଏଗୁଡାକ ଆମର କଳିଙ୍ଗନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଓଡିଶା ଷ୍ଟାଇଲ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ତାକୁ ଶିଖର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଆମର କୋନ ସେପରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ଉପରେ ଥାଏ ତାକୁ ଶିଖର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେମିତିକି ଆମର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର, ଭରତେଶ୍ୱର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ। ତାପରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁରର, ଏଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି ଆମର କଣ, ଆମର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର, ଓଡିଆ ଲିଟେରାରୀ ସୋର୍ସ ଯୋଉଟା କି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମୟର ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ଏବଂ ସେ ସମୟର ଆମର କଥା ଗୁଡିକ, ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ତ ଆମର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯୋଉଟା ପାମ୍ ଲିପିରେ ଯୋଉ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ତାଳ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ହିସାବରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଟା 12ରୁ 14 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ପୁରୁଣା ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଅଛି। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲର ଆମର ମୁସଲିମ ଇନଭେଡର ଆସିକି ଆମର କଣ କଲେ, କଲା ପାହାଡ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ମୁସଲିମ ଇନଭେଡର, ସେ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ଓଡିଶାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଓଡିଶାର ଆମର ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଚାଲି ଦେଇଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ଆମର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଏବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡିକ, ଆମର ପ୍ରାକ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡିକ, ଆମର ତାପରେ ଅଶୋକ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡିକ, ଅଶୋକ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡିକ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଜା ମାନଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ମୁଦ୍ରାରୁ ଆମେ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରି ଜାଣିଥାଉ ଯେ କୋଉ ରାଜା ମାନଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ କୋଉ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆମେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଗୋଲକାନି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସୋର୍ସ ଗୁଡିକ ଜାଣିଲେ, ଯେମିତିକି ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକର ଆମର ସେତେବେଳର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଆଧାର ଆମର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମର ଏଇ ସବୁ ସୋର୍ସ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ସବୁ ସୋର୍ସ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇତିହାସ ଲେଖିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ସୋର୍ସ ଗୁଡିକ, ଏଇ ସବୁ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡିଶାକୁ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଓଡିଶାର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଡିଶାର ପୁରାତନ ନାମ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ନାମ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ, ଉଡ୍ର, ଆମର ତାପରେ ତୁଷଳ, ଗଙ୍ଗୋଦ। ତ ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ କୋଉ ଜାଗାର ନାମରେ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ତାର ଲୋକେସନ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ କୋଉ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।